हे मणिमा पतंग बोली विचार करछन्ति कि छोटियाटिए बोली विचार करछन्ति कि टिकिटिए बोली भाबुछन्ति कि जीवन रे सेमिति भूल करिवेनी आपण विचार करछन्ति छोटिया पखीटा मोर कोन उपकार करिवो से जो मते उपेक्षा करछन्ति एडे श्रद्धारे मु कहूची मणिमा आपण मो उपकार ग्रहण करिवेनी न करंतु खाली कथाटा को सुनी दियंतु मु खुशी हे जिवि तापर आपण नेले नेबे नले पक्षी एते कि जते बेले कहिची राजा कहले हेला तू जदि मन दुख करूछु ताले कोन उपकार करिवु मते टिके कह सेठी हंस कहूची मणिमा छोट काकू विचार करिवेनी छोटिया कथा बड़ काईकी सत्य जुग रे केडे केडे ब्राह्मण जाइथिले बळी की पताल को चिपिला की छोटिया मंत्री बामन आ कोन सोना भाई नारी का नाय नाय ए माने पाली बामन मूर्ति ना केतक बड़ा बड़ा वीर जाइथिले शिव धनु भांगिला की छोटिया मूर्ति राम द्वापर जुगरे केते बड़ा बड़ा गोपाल थिले गोवर्धन पर्वत टेकिला किए 7 वर्षर पिला कृष्ण 1200 बढ़े 12 वर्ष काल लागिले कोणार्क मंदिर पूर्ण कला किए 12 वर्षर पो धर्मपद छोटिया रे बड़ा कथा बड़ रे बड़ नाही कुंतला कुमारी साबत कोले टिकिया टिकिया नीति बरासिले नई नाळ भरी दे नई नाळ भरी दे भला नई नाळ भरी दे टिकिया टिकिया नीति पढिले बड़ा कथा टिके प्रत्येक दिन पाठ पढ़े महान ग्रंथर अधिकारी हेबे आ दिने 200 पेज पढ़ी देबे 6 मासे बही देखिबेनी सेतरे लाभ किछि नाही प्रत्येक दिन जदि अल्प अल्प वर्षा हबो नदी नाळ पूर्ण हबो आ दिने कचाड़ी दबो 2 घंटा गोटाए असडा आ तापरे वर्षा नाही सेतरे लाभ नाही तेनु छोटिया रे बड़ कथा बड़ रे बड़ नाही पोचा दहीरु घियो खीरारु नुह कोइला भितरु हीरा सिंहासळ कनुह पंकरु पंकज काई कथा कहूची ना छोटरू बड़ कथा बड़रे मणिमा कौन अच्छी हे कीर्तिपति नरपति महिपति हे राजन मते एते कि दया करंतु सुनिबा पर्यंत मते टिके सुजोग दियंतु मु सुनी देले खुशी हे जी ना ताले ठीक अछि कह कोन उपकार करी से सेठी कहूची बोले दमन ऋषि बरा अजी सब पाई कन्यारा गोटे झील जन्म नहीं ता ना हूँ दमयंती सी हूँ भीमराजा पालिता कन्या आउ ये जो झीटी जो दिन जन्म है रमा उमा सावित्री ये 3 नारी निज रूप को धिकार कहीं रूप सांगे सामान हबुनी मणिमा मु मने मने विचार करुली ये सुंदरी झील सांगरे आपणकर पानी ग्रहण कर देवी
जे आपण तो मते छोटिया पक्षी विचार करी उपेक्षा करूछंती मोर से दरकार नाही हे मणिमा आपण थांतु मु जाउची एते कि जते बेले हंस कहिची राजांकर व्याकुलता बढ़िला काई कि ना थोरे भाट देखैची चित्रपट जो चित्रपट देखी मु उद्यान भ्रमण रे आसिली उद्यान भ्रमण रे खाली आसिनी ये आ संगे भेट हला ये पक्षी संगे एते बाट गली जो झियो पाई मु उद्यान भ्रमण रे आसीथिली सेई झियो पुणी आजी एटी पहुंचीची अच्छा तारी कथा हंस कहूची राजांकर मनोभाव बदलिला काई ना राजा जोथि पाई आसीछंती सेई कथाटा ये बार बार कहि देला हंस सेठी पचारि देले हंस को राजा कहले अच्छा हंस ये जो झियो संगे मो पानी ग्रहण करिबु बोली तू मने मने भाबुछु ये झियो तू कोन देखिछु ना मणिमा जदि झियो को देखि न थांती मु कोन पानी ग्रहण करैबा कथा कहि थांती मु काई की कहूची ना मणिमा मु ता संपर्क रे किछि जाने कहले कौन जानिछु ताकू देखिछु ना मणिमा देखि नथले मु कहि न थांती सेठी राजा कहले कहले से झियोर रूप संपर्क रे टिके कहूनु हंस कहला मणिमा आपण परा एइले कहउथले मोर दरकार नाही कि तोर उपकार तू छोटिया पक्षी उपकार मु कोन करिवि अच्छा आपण जदी मना करूथले पुनर्बार काई कि कहउछंती से रूप सुनिला आपण कोन पाइबे ना तथापि टिके कह राजा कहले हंस कहला राजा ये कोन लालाई तो हेले कि रे जे मना करूथला ये कोन हां कलानी मामू घर को भणजा जाइछि भणजा जते बेले मामू घरे पहुंचीबो माई जदी कहबे पुआ आसुन मुठे खाई दबो ना नाई माई मु खाई दे आसी ना पुआ मु जाछि न थांदी जे आज बार भलो तो तम मामू मटन टिके आनिथिले तो आ सेई जो कहउथिले संगे संगे मोटरसाइकिल स्टैंड मारिबो तो हाउ छाड़ गंडे बाढ़ तम मन काहे दुख हो माई मन दुख हबनी माउस मन दुख हब माउस सुनु सुनु स्टैंड माइलु आगुरु भाबिला संतुला हैतम कि पोड़ा भजा हैतम काहे कि जिवि काहे के कथा कहूची ना जेमिति मुठिया खाई सारिबो माई पचारिबे पुआ आ मुठे भात देबी ना माई कहूच जदी आनो कि रे तोर तो इले मोटे चलु नथला कोन डबल डोज नेलुनी जेमिति हंस कथा सुनी मना करि देइथले राजा कहले मोर उपकार दरकार नाही किंतु दमयंती कथा सुनिला परे राजांकर मन व्याकुल होला राजा पुणी कहले हंस से झियर रूप संपर्क रे टिके कहूनु राजा सेतिकी बेले पुणी गोटिए पद पचारु पचारु हंस कहूची आपण मानकर काव्यकर्ता श्रीहर्ष श्रीहर्ष से दिन कहि देले कहले वृत्त सारा मिबंधु मंडल दमयंती वदनाय वेधसा वृत्त मध्यम विलंब विलोक्यते वृत्त गंभीर खनि खनिलिम श्रीहर्ष काव्यकर्ता कहि देले कहले हंस कह से झियर रूप केमिति ना मणिमा कोन कहबी झियर मुहटा को टिके आपण देखंतु राजा ए तो विधाता जते बेले ये झियो टिकी गढिले एडे सुंदर करी गढिले दे विचार कले एडे सुंदर मुह तो या संगे आ देबी कोन तेनु से दिन दबा पाई आ किछि पाइलेनी कहले अमृत टिके आनी ये झियो मुहरे दे दे अमृत आसीबो कोठु ऋत सार मिबंधु मंडलम इंदु मंडलम ऋत सार अमृत अछि कोठी ना चंद्र मंडल पुराय अमृत टाणी आनी ये झियो मुहरे दे दिले झियोटा सिना आज्ञा सुंदर हैला किंतु चंद्र असुंदर हे गला जाको विज्ञान कहउची पहाड़ पर्वत जाको पुराण कहउची चंद्र कलंक ये पहाड़ पर्वत नुह कि चंद्र कलंक नुह ब्रह्मा जो पुराय अमृत चंद्र देहरु टाणी आनी ये झियो मुहरे दे देले ये ब्रह्मांकर आंगुठी चिन्ह सेई दिन चंद्रमंडल रही गला काव्यकर्ता श्रीहर्ष कहले सेई दिन ठारू चंद्र रे कलंक हला चंद्र होची जगत रे सबुठु सुंदर चंद्र विचार कले सबुठु सुंदर होची विश्व रे मु किंतु मते ब्रह्मा जानी सुनी असुंदर कर देले आ असुंदर होबा अपेक्षा मरि जिबाटा भलो ये झियो संगे त मु हारि जिबि ना ये सुंदरपन रे मु समान हेबि ना तेनु चंद्र जतबेले विचार करूची मु मरिबा को विचार कला बेले आपण मानकर गायक रत्न लोकनाथ कर महोदय गोटिए पद कहले मरुना ये बाला मुख को कोला कर कोला ए चंद्र लोही जिला लोही बाक्य बुलुची बाला मुख को कोला कर होची चंद्र कोला ए लक्ष्य नही गोटिए कला मध्य समान हेलानी काई कि लोमा समान न हबार कारण
କହିଲେ ଏ ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ପୁଳାଏ ଟାଣି ଆଣି ଆ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ସିଏ କଳଙ୍କ ତା ଦିହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେଣୁ ସେ ସମାନ ହେଲାନି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହାରିଗଲି ମରିଯିବି ମରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କେମିତି ନା ପାହାଡ ପର୍ବତ ଆଣି ଛାତି ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଛାତି ଉପରେ ଥୋଇଛି ଛାତି ଉପରେ ଥୋଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଲାନି ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କହିଲେ ମରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନେତୃ ଗଣାଏ ଆଉ ନ ଜାଣିବା ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଲାନି ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଲା ବିକଳରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର କହିଲେ ଇଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କି ବିଚାର କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲି ମଲିନି କାଲି ଜଗତରେ ମତେ ଛି ଛି କହିବେ ତେଣୁ ରାତି ସାରା ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ତା ଲୁହ ଧାର ଗୁଡାକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଛି ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର କହିଲେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସିନା କହୁଛି କାକର ପଡିଛି ସେଗୁଡାକ କାକର ନୁହଁ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଥିବା ଲୁହ ତେଣୁ ଏଗୁଡା କାକର ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଲୁହ କବିର କଳ୍ପନା ଅତୀତ ସିନା ଲୋ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ କବିତା କାବ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସିଏ କୁଆଡେ ନେଇଛି କଣ କରିଛି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣେ ସେ କଥା ସିଏ କହିପାରିବେନି ତାହେଲେ ସେଦିନ ସିନା ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି ହଂସ କହୁଛି ମଣିମା ସେ ଝିଅ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ରୂପଟା ଏମିତି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ତା ରୂପଟା ଏମିତି ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିଲେ ହଂସ ଏଡା ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇବୁ କେମିତି ବିଚାର କଲୁ ଜାଣିଲୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କରେଇବୁ ନା ମଣିମା ମୁଁ ଯାଇତାଇ ହଂସ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ବଂଶଧର ହଂସ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ନଉ ନା ହଁ ନା କେମିତି ନା ସେଦିନ ମୋ ପାଳି ଥାଏ ମତେ କହିଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଂସ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଟିକେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିବା ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିଲି ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଡେରି ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିରକ୍ତି ଭାବ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଦିନ ମୋ ପିଠିରେ ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଲା ବେଳେ ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କଣ ଯିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ବସି ପଡିଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ବସିବା ପରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ बोले हे पितामह आपण कहूनांती ए जो राजा नळंकु तयारी କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା तयारी କଲେଣି ନା तयारी କରିବେ ନା ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ଟିକେ ହସି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହସରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବୋଧେ କନ୍ୟାଟା तयारी ସରିଲା ତେଣୁ ସେ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି କଣ ଯେତେବେଳେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି ହେଇଗଲା ହଂସର ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଂସ ଡେରିରେ ତ ଆସିଲୁ ଯିବାରେ ଡେରି ହେଲାଣି ପୁଣି କଣ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି ସିଏ ଚାବୁ କରେ ମତେ ପାରେ ପିଟି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାବୁ କରେ ପାରେ ପିଟି ଦେଲେ ମୋ ଗତି ବଢିଗଲା ଗତି ବଢିବା ପରେ ପବନର ସୁଅ କାନରେ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଭଲ ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା କହି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଝିଅ ନାଁଟା ମତେ ଭଲରେ ଶୁଭିନି ଖାଲି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଦିଟା ମୋ କାନରେ ପଡିଲା ୟନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ୟନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅ ଜଗତରେ କିଏ ସେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମୟନ୍ତୀ ତେଣୁ ହେ ମଣିମା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ କନ୍ୟା ଜଣକ ହେଲା ଦମୟନ୍ତୀ ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇଦବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି जे पटा पटरुचिकृत प्रकट हाटक श्री जगत कटा गठन स्फुट कटाक्ष पात कर्म बटद्रुम तटविट उद्भट द्युतिर अनिष्ट कुटाटभी पटाधर फटा छटा नटन पट विपट नीलाद्रि महोदय जगत पिता जगन्नाथ से प्रभु अत अनादि आदि कारण परम ब्रह्म विश्व ब्रह्मांडनाथ चौवर्ग फलदानी आज ये तो रोगाक्रांत शरीर भोग करुथिबा तोफान बाबूंकर शरीर आरोग्य करी तांकु तो चलापथ कुसुमित करंतु सर्वरिष्ठ खंडन करी आगंतुक भविष्य उज्ज्वलमय करी तांको चलापथ कुसुमित करंतु सेही महाप्रभु महाबाहु जगतपति जगन्नाथ सर्वे बोल आनंद कबार कहले मणिमा ताले ए जो झियो कथा मु कहूची ये झियोटी किए से होची दमयंती आपणक संगे पानी ग्रहण करबा पानी मु चाहूथिली किंतु आपण तो चाहूनांती मु पानी ग्रहण करेबी कोन हे खितिपति मु चालिली एते कि जतबले कहि देले राजा कहले हंस टिके सुनिबु मणिमा कोन सुनिबी मो प्रभु सियारे चाहि बथेबे
କାଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଶୁଣିବା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହଂସ କହିଦେଇ ବାହାରିଲା ରାଜା ଡାକିଲେ ପଛରୁ କହିଲେ ହଂସ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ଶୁଣି ମୋ ମଣିବା ଯାହା କହୁଛୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇ ଦବୁ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ଏଇଲେ କହୁଥିଲୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେଇଦବୁ ଚେଷ୍ଟା କଣ କରିବୁ ହଂସ ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଥରେ ସୁରାସ ଖାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ନାହିଁ ଆଉ କଲେଜ ଚାଲିଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଯାଉଛି କବି କହିଲେ ଥରେ ସୁରା ଚଖାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ନାହିଁ କଲେ ଯଥା ଜନ ଆକୁଳ ଥରୁଟିଏ ଜଣକୁ ନିଶା ଆପଣ ପିଆଇ ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପିଆଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ନିଶା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେମିତି ଇଏ ହଂସ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ରାଜା ନଳ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମୁଁ ନିଶା ପିଇଲି ପ୍ରଥମ ବାର ପିଆଇଥିଲା ଭାଟ ଭାଟ ମୁହଁରୁ ସିନା ମୁଁ ନିଶା ପିଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଇଏ ପକ୍ଷୀ ମତେ ପିଆଇ ସାରିଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବି କୁଆଡେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ହଂସ ଉଡି ଚାଲିଛି ରାଜା ସେଦିନ ଅପଲକ ନୟନରେ ହଂସକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କହିଲେ ମଣିମା ଚାଲିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ ମନେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ହଂସ ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଛି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡିଗଲା ବେଳେ ରାଜା ସିନା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ହଂସ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ରାଜାଙ୍କୁ ସିନା କହିଦେଲି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହବ ଜଗତରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି ତେଣୁ ହଂସ ସେଦିନ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି କେମିତି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ଯଥା ସମୟରେ ଯାଇ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ରାଜଜେମା ଦମୟନ୍ତୀ ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ କି ଯାଉଛି ବିଚାର କଲା ହଂସ ଏଇଟା ତ ଉପଯୁକ୍ତ କାଳ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜେମାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବି ମୋ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ ଜେମା ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ ତାକୁ ଦି ପଦ କଣ କଥା କହିଦେବି ଏ କଥା ବିଚାର କରି ହଂସ ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜେମା ସେଇଠି ହଂସ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ସେଇଠି ଖେଳିଲା ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲା ଜେମା କହିଲା ଆଲୋ ସଖୀ ସବୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ହଂସ ହଂସ ନାଞ୍ଚ ଛିଞ୍ଚାଡୁଛି ପାଣି ଲାଗି ଯାଉଛି କିଡେ ଜ୍ଞାନୀ କିରେ ତୁ ଆଉ ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ଜେମା ପଚାରିଲା ଆଲୋ ସଖୀ ସବୁଦିନ ତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଆଜି କଣ ଇଏ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ କାଳେ ବେଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିନେ ସେଇଠି ଜେମା କହିଲା ସଖୀ ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହଂସଟାକୁ ଟିକେ ମତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତାନି ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଇଏ ହଂସ ଆମକୁ ବଳେଇବ ଚିପି ଦବୁ ଆଉ ଏମିତି ତମେ ଧରି ପାରୁନ ତୁ ହଂସ ଧରୁଛୁ ନା ତୁ ଭଲ ଧରୁଛୁ ଦରି ଫାଲ ଗୋଟଉଛୁ ଜେମା ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଛି ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ଗୋଡେଇଲେ ହଂସକୁ ଧରି ପାରିଲେନି ହଂସ ବିଚାର କଲା ଜେମା
ମୁଁ କଣ ତମ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ କିରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ସିନା ସଖୀ ସହଚରୀ ତମେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡେଇଛ ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ ଜେମା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ସଖୀ ତମେ ଧରି ପାରିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରିବି ପଛେ ପଛେ ଆଗେ ଆଗେ ହଂସ ପଛେ ପଛେ ଜେମା ଗୋଡେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଡେଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ଦେଖି ଦାଏ। ବିନା ମୋହେର ଆଉ ଧରୁ ଆହାରି କର ତାଳି ଦେଲେ ନ ବିନା ମୋହେର ଆଗେ ଆଗେ ହଂସ ପଛେ ପଛେ ଜେମା ଗୋଡେଇଛି ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗଲା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ବଟ ଗଲା ହଂସ ଛିଡା ହେଲା କହିଲା ଦେଖିବା ଇଏ ଜେମା କୋଉଠି ଅଛି ସଖୀ ସହଚରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଖୀ ସହଚରୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ଜେମା ହଂସ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛି ସେଇଠି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯାଇ ହଂସ ଛିଡା ହେଲା କହିଲେ ଅନତି ଦୂରେ ଯାଇ ଇଏ ବୋଲରେ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଆମର ବାକି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ବୁଝାହାର ଶୁଣିଲେ ଆଉ କେ ନାରୀ ରହିବ ସବୁ ନଳନା ମେନୁ ପକେ ତାକୁ କୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ ଇଏ ବୋଲିବ ପ୍ରବଳ ଧାରୁଣେ କରବାଳ ତୋ ବାହୁ ଥାଏ ସଦା ସୁମ ଅନତି ଦୂରେ ଯାଇ ବୋଲେରେ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ମୋ ରୂପ ବାକି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଜେମା ସଖୀ ସହଚରୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲେଣି ତମେ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ପଡିଛ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କହିଲେ ହଂସ ତ ରୂପଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଡା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନରେ ଲାଳସା ବଢିଲା ତେଣୁ ତୋ ପଛରେ ଦୌଡି ଟିକେ ଧରା ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଜେମା ସିନା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରୂପଟା ମୋର ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମୋ ପଛରେ ପଡିଲେ ଲାଭ କଣ ହବ ଜେମା ସେତିକି ବେଳେ ପଚାରିଲା କହିଲା ହଂସ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପ ତ ହେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଟିକେ କହିବୁ ତୋ ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର କେମିତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଟିକେ କହିଲେ କହିବେ ଜେମା ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଶୁଣିବ ଟିକେ କୁହ। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଦୈଶଧରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳାଦ ବତୀର୍ଜତୁର୍ଣ୍ଣ ସବାହିରି ବାରି କୋଣା ବକୀର୍ଣ୍ଣେ ତାଙ୍ଗ ବିଜୟାମ ସ୍ମର କେରି କାଳେ ପକ୍ଷେ ରୂପ ଚାମର ବଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟೈ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳାଦ ବତୀର୍ଜତୁର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡରେ ଅବତୀର୍ଜ କରେ କି ମୁଁ ବସବାସ କରେ ସବୁଦିନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋଣା ଖାଏ ନିତ୍ୟ ଝରଣାର ପାଣି ପିଏ ଝରଣା ଜଳ ପିଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଣା ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁରୂପେ ଚେହେରା ତେଣୁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଣା ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ଦେହଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଇଛି ଯେ ଜେମା ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପ ମୁଁ କରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପକ୍ଷେ ନୃପମ ଚାମରବଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟେ ରାଜା ନଳଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମତେ ସିଏ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିଞ୍ଚି ଦିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବାକାରୀ ଜେମା କହିଲା ବାଃ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀରେ ହଂସ ଯୋଉ ରାଜାକୁ ବିଞ୍ଚି ଦଉଛି ସେ ରାଜା ତ ଯାଇତାଇ ହେଇନଥିବ ସେ କେତେ ବଡ ରାଜା ଆଉ ସେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ହଂସ ଜେମାର ମନରେ କାମବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଠି ଲାଳାୟିତ ହେଲେ ହଂସ ପ୍ରତି ଏ ତ ହଂସ କଥା ଶୁଣି ଜେମା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରାଜା ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାରେ ଇଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜେମା କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ରାଜା କାହିଁକି ୟା ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଝିଅ ଜଗତରେ ନଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଅଭାବ ଥିଲେ ତାହେଲେ ପଡିବାର କାରଣ ଇଏ ନଳ ରାଜା ଝିଅର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ଇଏ ରାଜା ନଳ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଡିଏ ସମ୍ବର ଦମ୍ପତି
ଆଜ୍ଞା। ଶବର ଦମ୍ପତି ଇଏ ଶିବଙ୍କର ଶିବକ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଁ। ସେଦିନ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ତମ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅତିଥି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଶବର କୁଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶବର ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କହିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରେ ଅତିଥି ଅତିଥି ବିଷ୍ଣୁ ରେବ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରେ ଅସମୟରେ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବିଚାର କରିବେନି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଥି ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଅତିଥି ବିଷ୍ଣୁ ରେବ ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ହଉଛି ଅତିଥି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଜୁଆଇଁଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇଦେଲା 10ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଜୁଆଇଁଟି ଖାଇଦେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ 100ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଭଣଜାଟି ତମ ଦୁଆରେ ଯଦି ଥରେ ଖାଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ 100 ଭଣଜା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ସେତିକି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଆଇଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅସମୟରେ ଅତିଥି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଅତିଥିକି ଯଦି ଆପଣ ଖୁଆଇଦେଲେ ଦିନେ ତାହେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅତିଥି ସେବା ଛାଡ଼ିବେନି ସେଦିନ ଶବର ଶବରୀ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅତିଥି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୋକିଲା ମତେ ଅନ୍ନ ମିଳୁ ଶବର ଶବରୀ ବିଚାର କଲେ ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଅତିଥି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଫଳମୂଳ ତୋଳିବାକୁ ଶବର ଯାଇଛି ସେଦିନ ମାୟାରେ ବାଘ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ରାଜାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କରିବେ ଆଉ ଇଏ ଶବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ କି ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଛି ଇଏ ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଲାଭ କଣ ଇଏ ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଭଲ ଆସିଲି ୟାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ ମୋ ନାଁରେ ତ ନିନ୍ଦା ବାଜିବ ତେଣୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ତମେ ସିନା ମରିଗଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିବି ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବିଯୋଗକୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗ କରିବି ତେଣୁ ସେଇ ଆହୁକ ଆହୁକ ଶବର ଶବରୀ ଏ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜା ନଳ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ହଂସ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଜୀ ଭଗବାନ ନହେଲେ ହଂସ କୋଉଠି କଥା କହିଲାଣି ହଂସ କୋଉଠି ପାଟି ଫିଟିଲାଣି ଇଏ ହଂସ କଥା କହିଲା କେମିତି ନା ୟାର ପୂର୍ବ କଥା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତେଣୁ ହଂସ ହଉଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ଇଏ ଶବର ଶବରୀ ଏଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକାଠି କରିବା